بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مودی حکومت نے لاک ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ لینے میں کیا غلطی کر دی، آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ انڈیا میں کرونا وائرس کا جو پہلا کیس تھا، وہ 30 جنوری 2020 کو جنوبی ریاست کیرالہ میں سامنے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ انڈیا میں مودی حکومت نے لاک ڈاؤن کا صورتحال کا جائزہ لینے میں غلطی کر دی، اسی پر ہم چرچا کریں گے۔ 24 مارچ تک پورے انڈیا میں کرونا وائرس کے 564 کیسز سامنے آ چکے تھے اور اس وقت کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 10 تھی، یعنی کہ کل 1.77% اموات۔ تو اب بات سٹارٹ کرتے ہیں مئی کے تیسرے ہفتے کی۔ انڈیا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 1,08,923 ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 45,299 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی اس وقت تعداد 3435 ہے، یعنی کل 3 سے 17%۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا کو اتنے سخت لاک ڈاؤن کی واقعی ضرورت تھی یا نہیں؟ دوسری جانب ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جس کا سامنا عام طور پر پوری دنیا کا ہے، وہ ہے بے روزگاری، غربت کی کھائی میں واپس دوبارہ جانے کا، اپنوں سے دور رہنے کا، اور انڈیا جیسے ملک میں غریب مزدوروں کی بدحالی کا۔ جو مزدور لاک ڈاؤن کے دوران بھوکے پیاسے پیدل اپنے گھروں کو نکلے اور راستے میں حادثات کا شکار ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے جو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے اب تک 12 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ 12 کروڑ، ان میں سے بیشتر غیر منظم شعبوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں یا پھر کم مدتی کانٹریکٹ بیس پر کام کرنے والے ملازمین وغیرہ تھے۔ اتنی ہی اب بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بے روزگار تو نہیں ہوئے لیکن بغیر تنخواہ کے گھر پر بیٹھے ہیں اور پھر سے اب دفتر کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملک کی معیشت کا یہ حال ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے اندر حکومت کو 20 لاکھ کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کرنا پڑا۔ معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رقم ملک کی مجموعی پیداوار یعنی GDP کا 10% حصہ ہے۔ کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جس سے پوری دنیا نمٹ رہی ہے۔ چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والی اس وبا نے دنیا کے ترقی پسند ممالک اور غریب ممالک سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اسپین ہو یا اٹلی، امریکہ ہو یا برطانیہ، جاپان یا جنوبی کوریا، کینیڈا یا برازیل، ہر ملک میں اس وائرس نے اپنا سر اٹھایا اور لوگوں کی جانیں لے لی۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق دنیا میں کرونا وائرس کے کل کیسز 47 لاکھ سے بڑھ گئے ہیں، جن میں سے 3 لاکھ سے زائد لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا کے بعض ممالک نے اس پر قابو پانے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا تو بعض نے جزوی لاک ڈاؤن کا، یعنی جن علاقوں میں کم یا نہ ہونے کے برابر کیسز سامنے آئے وہاں لاک ڈاؤن کا نفاذ نہیں کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ خامیاں کہاں رہی۔ دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ڈیولپمنٹ اکنامکس کی پروفیسر جیوتی گھوش کے مطابق انڈین حکومت نے لاک ڈاؤن کرنے میں تاخیر کی اور ایک جمہوری ملک ہوتے ہوئے اپنے کروڑوں غریب مزدوروں کے بارے میں بے حد کم سوچا۔
उनका कहना है कि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी ममालिक ने लॉकडाउन का इंडिया से बेहतर तरीका नफाज किया। उनको इंडिया का लॉकडाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मजदूरों को अपने घर लौटने का मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए था। उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करनी चाहिए थी। इसके बरअक्स इंडिया में गरीब मजदूरों को 45 रोज़ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम रखा गया। जो जहां था वो वहीं फंसा रहा, बेशतर भूखे प्यासे। फिर इसके बाद मीडिया के दबाव में आकर खुसूसी ट्रेन सर्विस शुरू की, लेकिन किराए इतने महंगे कि मुतवस्सित तबका भी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के फौरन नफाज के दो मकासद थे। पहला ये कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना, क्योंकि इसके फैलने की शरह जिसे RO कहते हैं उसे काबू करना था, और दुनिया के दीगर ममालिक के तजर्बे और WHO की हिदायत के मुताबिक करंतना इसका वाहिद इलाज लग रहा था। आलमी सतह पर इसे फ्लैट द करो कहा जा रहा है, और इस अमल से अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, PPI किट्स का इंतजाम करने का वक्त मिल जाता है। हो सकता है हुकूमत को ये भी उम्मीद है कि इस लॉकडाउन के दौरान ही इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन ईजाद हो जाए। इसके साथ साथ आपको इस खबर से भी आगाह करते चलें कि बगैर अलामात वाले केसेस ने मुश्किल में इजाफा किया। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जॉन्स हॉपकिंस, उनके प्रोफेसर जिनका नाम है स्टीव हैनके का इशारा उन कोरोना पॉजिटिव केसेस की जानब है जिनमें बुखार, खांसी और सांस फूलने जैसी अलामात नहीं होती हैं। ऐसे केसेस की अगर बात करें तो अब तक कोरोना वायरस के जितने भी मुतासरीन सामने आए हैं उनमें 60% ऐसे मरीज हैं जिनमें कोरोना की अलामात थी ही नहीं। प्रोफेसर स्टीव हैनके कहते हैं कोरोना वायरस की मुश्किल ये है कि बगैर अलामात वाले मरीज जो कि अस्पताल में आते हैं कि हमें कोरोना वायरस है या नहीं, तो उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उनको भी कोरोना वायरस हो सकता है दूसरे कोरोना वायरस वाले मरीजों की वजह से। तो इससे निपटने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि उनकी टेस्टिंग की जाए। वायरस का पता लगाने के लिए सिंगापुर ने ऐसा ही किया। परेशानी की बात यह है कि इंडिया के पास इतने ज़राए नहीं कि वो ऐसा कर पाता। WHO ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन एक हल बताया, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि वायरस इन दो सूरत हाल में सबसे ज़्यादा फैलता है। कोविड-19 से निपटने के लिए WHO के खुसूसी एलची टेवड ना पावर के मुताबिक सबसे ज़्यादा खतरा होता है कम्युनिटी स्प्रेड का, और उसके बाद क्लस्टर स्प्रेड का। इंडिया में कम्युनिटी स्प्रेड के केसेस देखने को नहीं मिले, लेकिन मुंबई और दिल्ली जैसे इलाकों में क्लस्टर यानी एक इलाके में वायरस के फैलाव के ज़्यादा मुतासरीन सामने आए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया में लॉकडाउन बहुत लंबे अरसे तक चला है। मरूफ हार्ट सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी का कहना है कि 3-4 हफ्ते में वक्त पर लॉकडाउन को ख़त्म करके समाजी दूरी पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत थी। उन्होंने लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते में कह दिया था कि हम कह सकते हैं कि इंडिया ने सही वक्त पर लॉकडाउन का फैसला करके इस वायरस से हलाकतों की शरह को 50% तक कम कर लिया है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो ये नहीं कर सके। मुझे लगता है कि हॉट स्पॉट के अलावा पूरे मुल्क को बंद करने की कोई तिबी वजह नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।